Hello everyone. Welcome you all behalf of Concept Engineering Academy Research Pune as well as the Solapur. So today we are going to see some basics and syllabus discussion. Okay. So that is the lecture number 1 will be going to discuss. Okay. We are offering for the coaching classes, softwares up and as well as the industrial training center plus various regarding courses we have to available on the Shares app. So you can download from the Play Store. So you will enjoy that. Okay. चलो तो आज बेसिक्स एंड सिलेबस डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे. First of all, you will understanding the for the diploma civil second sem all subjects. So there are the total 5 subjects are there in your second sem. So in that applied science, that is the physics and chemistry combined MCQ paper will be there. So you can see these are the various chapters name. Okay, these are the various chapters name and topic numbering, and these are the out of 70 that categorized into various as per MSBTE नुसार मार्किंग सिस्टम आहे. ठीक आहे. You can see that 14, 10, 11, 12, 11, 12 according to that. So this is the combined syllabus will be there for the applied physics and chemistry. Physics and chemistry तीन chapters आहेत तुम्हाला. So that according to that marking system. Applied mathematics, so that is the M2 you can say. You can see this is total 5 topics will be there. Then applied mechanics, this is the 6 topics will be there. According to that the weightage will be given. And construction material and basic survey, these are the 2 various civil engineering subjects will be included in this particular semester. That is the diploma second semester in first year. Okay, so these are the various weightage mark system will be there. So all the subjects in the form of the live sessions or as well as the recorded session available on app. You can download it and you can purchase this particular courses, and you can see also demo lectures will be there. Okay, see, this is for the diploma mechanical second semester. All subjects will be there, only 4 subjects will be there. So M2 as well as the applied mechanics is there, and applied science also there, and engineering drawing also there. That is a particular subject for the mechanical students. That mechanical working drawing ka basic hai totally, that is the engineering drawing is there. Okay, so these are the various, just change will be there in the M2, 2 to 3 questions will be around differently will be there. So my dear students, now we'll move for particularly. So exactly what is the born of the engineering mechanics, or you can say the applied mechanics. Okay, so this is the you can see the BC 384 to 322, that is the Aristotle. So according to that this chain will be there. So न्यूटन ने इसाक न्यूटन तक आ जाएगा. So that is न्यूटन आपको सबको पता है. So 1643 to 1727 में इसका आराम से जब तक ये चेंजेस देखे, ये टाइमलाइन ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था. इसके बाद में इसका बोर्न हो चुका है. So according to that this is just regarding the basics of the how to develop the timeline of the engineering mechanics. So these are the various years will be there, they research. Okay, then after that the इसका जन्म हो गया है अप्लाइड मैकेनिक्स, और क्यों इंपॉर्टेंट है सो आप ये भी देख सकते हो. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव इम्पॉर्टंट. सो हाउ द बोर्न युअर अप्लाइड मॅकेनिक्स, राईट. सो आता व्यवस्थित ऐकायचं लेक्चर शेवटपर्यंत ऐका, मजेशीर होणार आहे लेक्चर आपलं. आपण व्यवस्थित डीप मध्ये स्टडी करूया विथ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड. लेट स्टार्ट माय डियर स्टुडंट्स. प्लीज यूज द हेडफोन्स. सो दॅट हेडफोन यूज केल्यामुळे तुम्हाला पूर्णपणे व्यवस्थित लेक्चर कळेल, राईट. ओके, जेव्हा ही लेक्चर स्टार्ट होतोय तेव्हा प्लीज लिसन केअरफुली, सो यू विल एन्जॉय द सेशन्स. ओके, नाउ माय डियर सी, दिस इज वन बॉडी. एक बॉडी घेतलं, ठीक आहे. या बॉडीला मी काहीतरी फोर्स और लोड अप्लाय केलं, म्हणजे अप्लाय केलं. ओके, सो व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय द लोड? फर्स्ट ऑफ ऑल द लोड इज नथिंग बट इट इज ऑलवेज ऍट द एक्सटर्नली. ओके, आता मी शांत राहिलो, मला कोणतरी येऊन मारलं, या मारल्याचं मिनिंग काय? एक काहीतरी लोड लावला का नाही? लोड लावल्यानंतर काय झालं? मी डिफॉर्मेशन झालो, मला काहीतरी लागलंय, काहीतरी लागल्यानंतर मला बिहेव होतं त्या इंटरनल मटेरियल मध्ये. ओके, तेव्हा मग स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात, डिफॉर्मेशन डेव्हलप होतात, त्याच्यानंतर त्याचे काही काही नंबर ऑफ द प्रकार घटना घडतात. म्हणजे मारल्यानंतर मला काहीतरी सुचतंय, लागतंय किंवा लाल होतंय गाल, हे झालं तुमचा पर्टिक्युलरली इफेक्ट. So similarly in this particular our civil engineering as well as the mechanical मध्ये engineering mechanics हा सब्जेक्ट खूप महत्वाचा आहे, किंवा applied mechanics हा खूप महत्वाचा आहे. So this is the body
Okay, we have to apply the some load हा always externally act होणार आहे. So load will be act externally, so due to external application body static होता ना, okay, that will be body static आहे. Okay, load apply केल्यानंतर काय झालं, so there is the some effect should be takes place, maybe ते पडणार आहे, deformation होऊ शकतो, stresses येऊ शकतात, strains येऊ शकतात, हे सगळे कॉन्सेप्ट आपण हळूहळू थोड्या दिवसांनी शिकणार आहोत पर्टिक्युलरली. ओके, तर याच्यामध्ये काहीतरी रिएक्शन्स डेव्हलप होतील, सो दिस विल बी हॅव्हिंग द इफेक्ट शुड बी टेक्स प्लेस. सो याचाच आपल्याला स्टडी करायचं आहे, दॅट इज द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. म्हणजे काय झालं एक्झॅक्टली, द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ सायन्स विच इज टोटली डील्स विथ इट. ओके, डिस्क्राइब अँड प्रेडिक्ट्स. ओके, डिस्क्राइब करतो आणि प्रेडिक्ट करतो कंडिशन्स ऑफ द रेस्ट ऑर इन द मोशन ऑफ द बॉडी, whatever the forces will be act on the structure, right? एकदा फोर्स लागला, सो त्याचे काय करतो आपण, रेस्ट मध्ये असेल किंवा मोशन मध्ये. रेस्ट म्हणजे काय, रेस्ट इज दॅट इज द स्टॅटिक कंडिशन, आणि मोशन म्हणजे काय, वी हॅव टू डायनामिक कंडिशन. सो रेस्ट आणि मोशन हे मिनिंग समजून घेणं महत्वाचं आहे. रेस्ट म्हणजे स्टॅटिक कंडिशन, मोशन म्हणजे दॅट इज द मशीन फाउंडेशन, दॅट इज इन ऑलवेज मोशनिंग सेशन ऑर नॉट. ओके, रेल्वे मोशन मध्ये जातो का नाही, सो दॅट विल बी हॅव्हिंग द काहीतरी डायनामिक लोडिंग, सो दॅट इज द मोशन. सो that is the best example of the your earthquake, that is in the motion, right? Okay, so these two words is most important. Definition मध्ये हे वर्ड तुम्हाला यायला पाहिजे. MSBT ला क्वेश्चन विचारला आहे, डिफाइन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स किंवा अप्लाइड मेकॅनिक्स. तुम्ही ह्या पद्धतीनं सिंपली डेफिनेशन जर लिहिलात, सो यू विल गेट द 2 marks, my dear students. So I hope you are understanding this concept. Clear? Now we will move further. See, there are the classifications आपण बघूया. So classification of the engineering mechanics, actually various two categories will be there. First one is the mechanics of the solids and second one is the mechanics of the fluid. Fluid म्हणजे water आलं, air आलं, that is the liquid stages will be there. Okay, हे तुम्ही सेकंड इयरच्या सेकंड सेम मध्ये शिकणार आहात. ओके, नाउ इंजिनिअरिंग particularly mechanics of the solids मध्ये two categories आहेत. First one is the rigid body, second one is the deformable bodies. Rigid bodies म्हणजे काय समजून घ्या. क्वेश्चन विचारला होता डिफाइन 2 मार्कासाठी, डिफाइन रिजिड बॉडीज. म्हणजे रिजिड बॉडी म्हणजे एक घट्ट प्रकारचा बॉडी दॅट इज नॉट डिफॉर्मेबल ॲट ऑल. थेरॉटिकली असं कुठलंच बॉडी नाहीये की डिफॉर्मेशन होत नाहीये, डिफॉर्मेशन होतो. ओके, आपलं स्वच्छ लोकल लँग्वेज मध्ये बोलायचं म्हणलं की बेंड होतो, काही लोड टाकल्यानंतर बेंड होतो का नाही, एक्झॅक्टली प्रत्येक बॉडी बेंड होणार आहे. तो जे बॉडी बेंड होतो त्याला डिफॉर्मेबल बॉडी म्हणा, जे बॉडी डिफॉर्मेशन होत नाही तो म्हणायचं रिजिड बॉडी. सो यू कॅन डिफॉर्म लाईक दॅट. ओके, डिफॉर्म झाला तर त्याला डिफॉर्मेशनल बॉडीज, आणि रिजिड बॉडीज हे कांट डिफॉर्म. ओके, हे डिफॉर्मेशन होतच नाही, आणि असं कुठलंच बॉडी नाहीये की डिफॉर्मेशन होत नाहीये, प्रत्येक बॉडी हे डिफॉर्मेशन होतो. थेरॉटिकली आपण अझम्पशन करतो, राईट? त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे वेगवेगळे टाइप्स पडतील. एक इज द स्टॅटिक अँड सेकंड वन इज द डायनामिक्स विल बी दॅट. स्टॅटिक आता जस्ट सांगितलं, रेस्ट कंडिशन. द बॉडी जे पण स्टडी करतो आपण रेस्ट कंडिशन, दॅट विल बी बिहेवियर इन द रेस्ट कंडिशन. डायनामिक्स इज हॅव्हिंग द मोशन मध्ये करतो. डायनामिक्स मध्ये दोन पार्ट आहेत. फर्स्ट वन इज द कायनेटिक्स अँड कायनॅमेटिक्स. ओके, एकदम सिंपल आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. मी कायनॅमेटिक्सला लक्षात ठेवतो. कायनॅमेटिक्स मध्ये यम जे आहे ना, त्या यमला ना सिंपली काय करायचं आपल्याला माहिती आहे का, तो या यमला असं फोडून टाकायचं. याचा मीनिंग काय झाला रे, कायनॅमेटिक्स मध्ये मासला घेत नाही. मग मासला घेतलंय म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन आहे का नाही. सो फोर्स इंटू काय असतंय, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन असतो. मी जर मासलाच कन्सिडर केलं नाही, फोर्स कुठं होणार आहे. सो दॅट इज नॉट the causing the force, it is not causing the force, so that's why that is the kinematics. So त्यालाच आपण म्हणतो kinematics. सिंपल डेफिनेशन झालं. कायनेटिक्स we have to considering the masses, so masses considering केल्यानंतर ना we have to say the, so that will be based on the forces, right? So it is simple, you have to understanding. So kinematics हे तुम्ही टॉम मध्ये जास्त बघणार आहात, मेकॅनिकलच्या स्टुडंट साठी फार महत्त्वाचा लागणार आहे, राईट? सो दीज आर दी मेकॅनिक्सचे टाइप्स असणार आहेत. सो त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल डिफॉर्मेबल बॉडीचा काय संबंध आहे. सो हे तुम्ही सॉम किंवा मॉस हे सेकंड इयरला सेकंड सेमिस्टर मध्ये बघणार आहात. दॅट इज द थिअरी ऑफ इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी. फक्त तुम्हाला हे थिअरी ऑफ इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी नसणार आहे, आणि या लेवलला नाही, एमटेक लेवलला तो आहे. इलास्टिसिटी म्हणजे काय, प्लास्टिसिटी म्हणजे काय ते समजून घेऊ. इलास्टिसिटी, व्हेनेवर वी हॅव टू अप्लाय द लोड ऑन द बॉडी. ओके, एक बॉडी घेतलं त्याच्यावरती लोड टाकलं, ते डिफॉर्मेशन झालेलं आहे, डिफॉर्मेशन झालेलं आहे, आणि हे लोड रिमूव्ह केलंय मी, नंतर ते आहे त्या पोझिशनला आलेलं आहे.
Okay, it's regain its original shape and size, so that is called as a elasticity. Plasticity काय? Plasticity मध्ये परमनंटली डिफॉर्मेशन होणार. तो परमनंटली डिफॉर्मेशन होणार म्हणजे लोड टाकलं, डिफॉर्म झालं, मी परत लोड काढलं, तर हे not its regain its original shape and size, so that is called as simply plasticity itself. So clear झाला I hope. So नाही कळाला असेल तर परत रिपीट तुम्ही बघू शकता. ओके, सो यू विल एन्जॉय दिस सेशन. ओके, सो व्यवस्थित नीटपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा क्लासिफिकेशन ऑल्सो. राईट, हे अतिशय महत्वाचा बीट कव्हर केलेला आहे. असं या पद्धतीने एमएसबीटी ला क्वेश्चन्स विचारतात. डिफाइन स्टॅटिक अँड डायनॅमिक. आता जस्ट आम्ही सांगितलं होतं स्टॅटिक म्हणजे ऍट रेस्ट, लक्षात ठेवा. लिहायचं कसं? इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेकॅनिक्स which is totally deals with the forces and their actions on the body at rest condition. So underline the word of rest. This word is most important word. Dynamics, it is a branch of applied science which is totally deals with the forces and their actions on the bodies in the motion. So motion म्हणजे डायनॅमिक्स आहे. सो या पद्धतीने तुम्ही डिफाइन स्टॅटिक अँड डायनॅमिक्स लिहू शकता. ठीक आहे, क्लिअर. आणि एमएसबीटी ला असं क्वेश्चन विचारलंय, 2 मार्क तुम्ही मिळवू शकता. अगर रिजिड बॉडी विथ 1 एक्झाम्पल विचारला होता, सो हे पण तुम्ही इझिली लिहू शकता. रिजिड बॉडीज आता जस्ट सांगितलंय, द बॉडी विच कॅनॉट बी डिफॉर्म. ओके, डू नॉट डिफॉर्म व्हेन द सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स. ओके, अँड इट इज हॅव्हिंग द फिक्स्ड पोझिशन्स असतो, ते पोझिशन फिक्स असतो, ते हलणार नाहीये. राईट, सो त्याच्यातल्या दोघांचं डिस्टन्स मधलं फिक्सच असणार आहे. दॅट इट डू नॉट डिफॉर्म. दिस 2 वर्ड्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. दिस इज द सिंपल definition way of the rigid body. And the example काय? there is a no perfectly body is the rigid. प्रॅक्टिकली असला बॉडी कुठलंच नाही म्हणलं, काहीतरी स्लाइटली डिफॉर्मेशन होतोच. सो त्यामुळे आपण hence we can say rigid body is the only theoretical concept you have to use. ओके, क्लिअर एवढं. ह्या पद्धतीचे एक्झामिनेशनला क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत एमएसबीटी ला. ओके, आता जर आपण कॉमन सिलेबस जर बघायला गेलात तर तुम्हाला सिव्हिल आणि मेकॅनिकल साठी टोटल 6 टॉपिक्स आहेत. या 6 टॉपिक्स मध्ये हे मेकॅनिकल आणि सिव्हिल साठी हर्ट आहे. का हर्ट आहे? सो दॅट विल गोइंग टू सी हिअर. सो मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड हे 6 मार्कासाठी हा थेरॉटिकल पार्ट असणार आहे पूर्णपणे. सिंपल लिफ्टिंग मशीन मध्ये हा प्रॉब्लेम्स प्लस थेरॉटिकल पार्ट तुम्हाला विचारणार. जवळपास तुम्हाला 12 ते 14 16 मार्कापर्यंत थेरॉटिकल पार्ट्स विचारणार. रिमेनिंग जे सेशन आहे ते प्रॉब्लेमॅटिक्स असणार आहेत. प्रॉब्लेमॅटिक्स हे सिली मिस्टेक होऊन मिस्टेक होतात, दॅट इज प्लस मायनस मध्ये. बाकीचं काही येते अवघड नाहीये. कॉन्सेप्ट समजणं महत्वाचं आहे. हे बेस अतिशय महत्वाचं बेसिक अप्लाइड मेकॅनिक्स आहे. हे तुम्हाला जमलं, तुम्हाला सॉम जमेल, टॉम जमेल आणि डिझाईनचे सब्जेक्ट जमतील. राईट, जे काही मॉस पण असेल, डिझाईन आरसीसी असेल, टॉस असेल, हे सगळं तुम्हाला कॉमनली सब्जेक्टला महत्व वेटेज आहे. यात महत्वाचे सगळे टॉपिक असणारच आहेत. ओके, कसं पास व्हायचं, कसं सब्जेक्ट स्कोरिंग करायचं, हे सगळ्या गोष्टी आपण करतो. राईट, सो ह्याच्यात सगळ्या तुम्ही कोर्स परचेस केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी तुम्हाला हळूहळू सगळ्याच गोष्टी मी क्लिअर करत जाईन. सो याच्यामध्ये तुम्हाला पास होण्यात मुश्किल नाहीये. सो तुम्हाला स्कोरिंग पण मी देईन. राईट, 15 दिवसात पण हे सब्जेक्ट मी काढून देण्याचं कारनामा केलेले आहेत. तुम्हाला मी थोड्या वेळात सांगतोच आहे ते कसं काय केलेलं आहे. राईट, माय डिअर स्टुडंट्स, यू कॅन सी इक्विलिब्रियम हे सब्जेक्ट प्लीज करून सोडू नका. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट विल बी देअर. याच्यावरनं तुम्हाला भरपूर काही क्वेश्चन्स आहेत, रिॲक्शन्स म्हणून आहेत. तर हे रिॲक्शन वरनं तुम्हाला पुढचे भवितव्य चांगलं होणार आहे. त्यामुळे हे कन्सेप्ट वाईज करून घ्या. तो अतिशय महत्वाचे सेशन्स असतील. 70 मार्कासाठी तुम्हाला एमएसबीटी ला विचारणार. 30 मार्क हे तुमचे युनिट टेस्ट प्लस मायक्रो प्रोजेक्टचे मिळून मार्क्स तुम्हाला 100 मार्क घ्यावा लागेल. मिनिमम 28-70 पैकी पाहिजे आणि तिथं 30 पैकी 12 हे मार्क तुम्हाला सगळ्यांना घ्यावं गरजेचं आहे. मग 100 पैकी 40 पडणं महत्वाचं आहे. ठीक आहे. तसे आता मी जे म्हणलं की मुलं मार्क्स घेतलेत का? येस, ऍब्सोल्युटली. यू कॅन सी ह्या 15 हे मुस्तफा म्हणून होता. अप्लाइड मेकॅनिक्स याला 15 दिवस शिकवलं, ह्याला 62 मार्क घेतलाय. ह्यानी 56 मार्क घेतलाय. 15 दिवसाचे रिझल्ट सांगतोय मी. ओके, सो हे शिवम 42 मार्कचे. हे 15 दिवसात मी शिकवलेले सब्जेक्ट आहेत. हे अप्लाइड मेकॅनिक्स 62. यांनी तर मागच्या सेमिस्टर फेल होता आणि नंतर ना त्या पद्धतीचा रिझल्ट तुम्ही बघू शकता. ओके, असं भरपूर विद्यार्थी आहेत की आतापर्यंत 62-67 पर्यंत हायेस्ट माझ्या सब्जेक्ट मध्ये घेतलेले आहेत. ओके, सो त्यामध्ये तुम्ही रिझल्ट पण पाहू शकता. कॉन्सेप्ट इंजिनिअरिंग अकॅडमीच्या ज्या गुगल मध्ये जर टाकलात तुम्हाला रिव्ह्यूज पण तिथनं भेटून जातील. ओके सर, पडू शकतात का हे सगळे मार्क्स? येस, ऑफकोर्सली पडू शकतात. मी जे काही नोट्स देतोय, जे काय करतोय ते. ओके, आणि का असं पडतात
स्टुडंट्सना. सो आम्ही हे बेस्ट प्रॅक्टिसेस आम्ही फॉलो करतोय. जसं स्टुडंटनी ट्रस्टेड चॉईस म्हणलेलं आहे, क्वालिटी एज्युकेशन आपण प्रोव्हाइड करतो, कॉन्सेप्ट वरती जास्त फोकस केलं जातं, कन्सिस्टन्सी इन रिझल्ट एज वेल एज द आपण जास्त करून टेस्ट सीरीज घेतलं जातं, टाइमली कम्प्लिकेशन केला, सिलेबस कव्हर करून देतो आहे. आणि स्वतःहून मी राम सर, I am having the total 11 years experience in the teaching, particularly for the civil as well as the mechanical students. मी subjects handle करतो. Other subjects पण आपल्याकडे available आहेत. So you can download the app. सो तुम्हाला काही क्वेरीज असतील किंवा काही नोट्स वगैरे पाहिजे असतील, फ्री नोट्स वगैरे किंवा अपडेट्स पाहिजे असतील किंवा गव्हर्नमेंट जॉबच्या रिलेटेड काही फॉर्म्युले पाहिजे असतील किंवा फॉर्म्युला रिमेंबरिंग टेक्निक पाहिजे असतील, यू कॅन द सबस्क्राईब फॉलोइंग. इन्स्टावरती असेल, युट्यूबवरती असेल किंवा टेलिग्राम चॅनलवरती असेल. 3 लिंक आहेत ऑफिशियली. यू कॅन डाउनलोड अँड क्लिक ऑन द लिंक. हे जर कंटेंट जे आहे तुम्ही युट्यूबच्या चॅनलला पण प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तुम्ही त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन हे लिंक्स तुम्ही डायरेक्टली क्लिक केला तर तुम्हाला इझिली भेटून जातील आणि तुम्ही जॉईन इझिली होऊ शकता. ओके. आणि काही अडचण असतील, क्वेरी असतील, यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी ॲट इटसेल्फ. अँड किंवा तुम्हाला काही व्हिडिओज अवेलेबल पाहिजे असतील किंवा सेशन कुठून परचेस करायचं असेल, तुम्हाला हे ॲप डाउनलोड करावं लागेल. तुम्ही शेअर्स या नावाने तुम्ही सर्च करा किंवा मी गुगलच्या डिस्क्रिप्शनला मी सॉरी युट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनला मी लिंक टाकलेला आहे. तुम्ही तिथून डायरेक्टली ॲप डाउनलोड करू शकता आणि मॅक्झिमम स्टुडंटकडे पर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता. सो जेणेकरून तुम्हाला हे लाभदायक ठरेल. सो थँक यू सो मच फॉर लिसनिंग द पेशंटली हियर. इफ एनी क्वेरी विल बी देअर अपकमिंग द सेमिस्टर्स, so you can contact me itself. So thank you so much, my dear students. So thank you, all of you.